सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 9 अगस्त है, दिन मंगलवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 25 साउण है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस्सांगे। सेंटर सरकार ने वड्डे विरोध के बावजूद बिजली सोध बिल लोक सभा दे विच पेश कर दिता, पर विरोधियों के तिखे विरोध तो बाद इसनूं स्टैंडिंग कमेटी दे कोल भेज दिता गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसनूं सूबियां दे हक्कां ते डाका दसदियां सेंटर नूं सुनेहा भेज दिता है कि कठपुतली नहीं बनांगे। इस दे खिलाफ पूरे पंजाब दे विच किसानां ने बिजली सोध बिल दीयां कापियां साड़ के रोस प्रगटाया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे वल्लों पूरे पंजाब दे विच केंद्र सरकार दे पुतले फूक के प्रदर्शन किए गए। किसान लीडर सरवण सिंह पंधेर ने चैलेंज किया है कि जे मोदी हुकूमत ने एक कानून पास कर दिता तो रेलों का चक्का जाम किया जाऊगा। मैं सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर बोलदा जी। अज देश की संसद दे विच बिजली सोध बिल 2022 रख दिता गया, पेश कर दिता गया वा। हुण विरोधी धिरां दी की भूमिका होगी, वो ते राजनीति करना जाणगे ਜਾਂ हकीकी रूप में लोक सभा में इसका विरोध करनगे। सारे किसानां मजदूरां देश दे वल्लों सारे संसद जिहड़े मैंबर ने उन्होंने हुक्म ही समझिया जाए भी वो इस बिल का पूरी तरह विरोध करन और संसद विचों यह बिल वापस जाए, इहदा यतन करन। गां राज्य सभा दे विच केंद्र की बहुसम्मति नहीं हैगी, ये ना होवे भी नाले बिल पास करवा दिता जाए नाले रौला रप्पा पैंदा रहे। तो कोई भी विरोधी धिर बाईकाट करके ना आवे संसद दे विचों भी उन्होंने मौका मिल जाए भी वो बिल पास कर लैन, सगों उन्हों का जवाबदेही दिती जाए। पंजाब सरकार आपकी भूमिका नूं स्पष्ट करे। हुण भी जे मुख्यमंत्री जी का बयान आया, असी स्वागत करते हैं भी असी जिहड़ी साडे पंजाब कोल अधिकार है उहदी कहंदे असी वरतों करनी ते करनी चाहिए। विधान सभा का अजलास सद के इहदा विरोध करना चाहिए। जिहड़े राज्य सभा च 7 ते दिल्ली वाले पा के कोई 9-10 संसद हैगे ने राज सभा मैंबर, उन्होंने पूरे जोर नाल मुखर होकर इन्हां गल्लां दा विरोध होना चाहिए। तो भारत की जनता नूं, पंजाब की जनता नूं हर पिंड हर गली महल्ले च बाहर आके अर्थी फूक मुजारे करने चाहिए आ। तो जे यह बिल इदां चलदा रहा आने वाले समय च तिखे संघर्ष करांगे। भारत सरकार की मोदी सरकार वालों यह बिल संसद विच पेश करन ते असीं उहदी निंदा करते हैं और ये बिल वापस लैण दी मंग करते हैं। किसानों तो इलावा बिजली सोध बिल के खिलाफ मुलाजम भी नितरे ने। बिजली मुलाजमान दी प्रमुख जथेबंदियां एंप्लॉयज़ फेडरेशन एटक, एंप्लॉयज़ फेडरेशन चाहल, ITI एंप्लॉयज़ एसोसीएशन, एंप्लॉयज़ फेडरेशन पावरकॉम ते ट्रांसको आधारित बिजली मुलाजम एकता मंच के वलों पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन दी सब डिवीजनां अते बिजली घरां दे सामने रोस मुजाहरे किए गए। ये रोस मुजाहरे पंजाब के तकरीबन सारे शहरों के विच कीते गए। जथेबंदियां दे लीडरां ने दस्सिया कि बिजली मुलाजम 9 ते 10 अगस्त नूं लगातार 2 दिन केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करनगे, यानी कि अज ते कल नूं भी ये रोस मुजाहरे जारी रहणगे। उन्होंने कहा कि बिजली सोध बिल पास होने के नाल ट्रांसमिशन सिस्टम सीधे तौर पर प्राइवेट कंपनियों के हत्थों में आ जाऊगा, जो बिना कोई कीमत अदा कीतिਆਂ इस सरकारी सिस्टम की वरतों करनगियां। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बिजली बिल के विरुद्ध सर्व पार्टी मीटिंग सदन की मांग की है। NDA सरकार की इस बिल नूं लियाउण दी कार्रवाई की सख्त आलोचना की है। उन्होंने पंजाब सरकार नूं अपील की है कि रणनीति बनाओ, साडा सारिਆਂ दा तुहाडे नाल साथ रहेगा। सर्व पार्टी मीटिंग सद्दो ते संघर्ष उलीको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इस बिल के नाल लोकां दीयां मुश्किलां वधणगीਆਂ। इस बिल दीयां सोधां खतरनाक ने। केजरीवाल ने कहा कि इस बिल के पास होने नाल कंपनियां नूं ही वड्डा फायदा होवेगा, आम लोकां दीयां मुश्किलां ते दुख तकलीफां वध जाणगे। केजरीवाल ने यह भी इल्जाम लाया कि आज़ादी की 75वीं वरेगंढ के मौके सेंटर सरकार के वलों लोक भलाई स्कीमां खत्म करने के लिए माहौल बनाया जा चुका है। उधर बीजेपी ने जवाब दिंदियां कहा कि केजरीवाल हुण लोकां दे विच अपना आधार गुआ चुके ने। कॉमनवैल्थ खेडां समाप्त हो चुकियां ने अते भारतीय खिडारियां ने मुल्क का नाम सोने, चांदी ते कांसे दे नाल खूब रोशन किया है।
ਅਖੀਰਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 7ਵੇਂ ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 22 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 23 ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਹੈ 67 ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨੇ ਦੇ 67, ਚਾਂਦੀ ਦੇ 57 ਤੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ 54। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ 57, 66 ਚਾਂਦੀ ਤੇ 53 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 26 ਸੋਨੇ ਦੇ, 32 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤੇ 34 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ 6ਵੇਂ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ 7ਵੇਂ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ 8 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਮ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0-7 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਈ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੈਪਸੂ ਢੋਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਢੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 15 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, 15 ਅਗਸਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਢੀਕਾਂਗੇ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੂ ਵਟੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੱਦਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
उधर जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡਨ ਸੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਮਿਲ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। इस दौरान बरनाला के विधायक ते कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर की स्थानक रिहाइश ते पहुंच के उन्होंने मंग पत्र सौंपया गया। किसानों का रोस है कि पंजाब दे विच पाणियां दा मुद्दा बहुत गंभीर बनता जा रहा है, पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया, पर सूबा सरकार इस बारे गंभीर ही नहीं है, गलबात करन लई ही तैयार नहीं है। इन्हां दीयां मंगां ने कि पंजाब दे दरियाई पाणियां दा मसला राइपेरियन सिद्धांत के मुताबिक हल करवाया जाए, सारा साल जमीनां तक नहरी पानी पहुँचाया जाए, डैम सेफ्टी एक्ट रद्द करवाउण सने सारे मसले ने जिहड़े हल किए जाण ते जदों तक वो हल नहीं हुंदे इन्हां ने संघर्ष जारी रखण दा ऐलान किया है। जलंधर तो एक होर वड्डी खबर आ रही है जिसनूं सुन के सचमुच सिख भाईचारा बहुत वड्डी चिंता दे विच आ जाएगा कि पंजाब दे विच ये हालात आखिरकार क्यों बन रहे ने, किस दी साजिश है। कदे बेअदबी हुंदी है ते कदे सिख बच्चियां नूं पंजाब दे स्कूलां दे विच ही अपने धार्मिक चिन्ह लाउण दे लई कहा जांदा है। जलंधर के सिटी पब्लिक स्कूल दे विच बच्चों के कड़े उतरवाउण दे दोष विच प्रबंधकां ने प्रिंसीपल अते 2 अध्यापकों नूं स्कूल दे विचों सस्पेंड कर दिता है। सिख तालमेल कमेटी दे वल्लों रोस प्रगटाए जाण तो बाद प्रिंसीपल ते अध्यापकों ने हालांकि सिख भाईचारे तो माफ़ी भी मंगी। दरअसल होया ये कि सिख तालमेल कमेटी के सीनियर मैंबर गुरजीत सिंह सतनामिया की पोतरी सीटी पब्लिक स्कूल मकसूदा च पढ़ती है। कल सवेरे जो स्कूल च दाखिल हुई तो उत्थे खड़ी मैडम भावना चड्डा, प्रिंसीपल दलजीत राणा ते होरां ने उसनूं कड़ा उतारन लई कहा। कड़ा उतारन तो इनकार करदियां बच्ची स्कूलों बाहर आ गई ते बाहर आके उन्हें सारी गल अपने दादा गुरजीत सिंह नूं दसी। उन्होंने इस दी सूचना सिख तालमेल कमेटी नूं दित्ती। मौके ते कमेटी दे आगू पहुंच गए तो मौके ते जाके देखा कि स्कूल दे विच भावना चड्डा अध्यापका दे हत्थ विच 7-8 कड़े फड़े हुए सी जो उन्होंने बच्चों तो उतरवाए सी। सूचना मिलण तो बाद पुलिस इन्हां अध्यापकों नूं थाणे लै गई। इत्थे अध्यापका भावना चड्डा ते अमित ने दस्सिया कि उन्होंने प्रिंसीपल ने बच्चों के कड़े लहाउण दे लई कहा सी। इस तो बाद स्कूल के मैनेजिंग डायरैक्टर मनबीर सिंह ने प्रिंसीपल दलजीत राणा, अमित चोपड़ा ते भावना चड्डा नूं स्कूल दे विचों तोड़ दिता ते कड़े उतरवाउण वालियां ने सिख भाईचारे तो लिखती माफ़ी भी मंगी अते उन्हां नूं स्कूल च अपनी नौकरी तो हत्थ भी धोने पए। सो ये हालात बहुत चिंताजनक ने। आखिरकार स्कूलों के विच बच्चों के कड़ियां तो किनू की समस्या हो रही है? अज तक तो कदे कोई समस्या नहीं आई, तो आखिरकार इन्हां स्कूल प्रबंधकां नूं की दिक्कत है ते किहदी साजिश दे नाल किहदे कहे दे नाल ओह अजिहा कर रहे ने? इस दी डूंघाई दे नाल जरूर जांच होनी चाहिए क्योंकि जलंधर दे स्कूलों दे विच कई अजिहे मामले ने जिहड़े ओह सामने आ चुके ने ते इदों वड्डी त्रासदी होर की हो सकदी है कि सिखां दी जन्मदाती जिहड़ी भूमि है ओह धरती है जिथे गुरुआं ने बाणी रची है, पीरां फकीरां दे चरण पए ने, गुरु साहिबानां दे चरण छो प्राप्त अस्थान ने, जिथों सिੱਖੀ पैदा हुई है उत्थे ही सिੱਖੀ ते सवाल खड़े होण लगे ने ते आखिरकार अपने मुताबिक अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी जिउण की आज़ादी कित्थे है? अज जे सिखां ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो कल नूं किसी होर धर्म के उत्ते सवाल खड़े करने शुरू कर दिते जाणगे। सो लोकां नूं जरूर इस मसले नूं संजीदा लैना चाहिए है। जिहियां गल्लां दा मापिआं नूं जरूर ध्यान देना चाहिए कि जिहड़े स्कूलों दे विचों पढ़न पा रहे हैं उत्थों दा प्रबंध किहो जिहा है। विद्यार्थियों के नाल जुड़ियां कुछ अहम खबरां तुहानूं दस दिंदे हां। यूजीसी यानी कि यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने कौमी योग्यता टैसट नैट की 12 तो 14 अगस्त तक जिहड़ी प्रीख्या दूसरे गेड़ की लई जानी सी उसनूं मुलतवी कर दिता गया। हुणे प्रीख्या 20 तो 30 सितंबर तक लई जावेगी। जेई मेन्स का नतीजा आ गया है तो कुल 24 विद्यार्थियों ने इस प्रीख्या के 100 चों 100 अंक हासिल किए हैं। तो बठिंडा के मिरनाल ने भी सूबे का नाम उच्चा किया है। मिरनाल सूबे के पहले नंबर ते देश के 5वें नंबर ते आया है। जेई मेन्स के पहले सैशन के भी मिरनाल ने पूरे अंक लए सी।
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने बीएड कॉमन दाखला ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਥਾਂ ਨਾਹਾ ਭੱਟ ਨੇ 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 127 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। उधर पंजाब के डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब के सदे ते 2018 तो बाद तरक्की प्राप्त और सीधी भर्ती अध्यापकों ते होरनां कर्मचारियों ते विभागी टैसट थोपण के फैसले के खिलाफ सूबे भर दे विच कापियां फूक के रोस मुजाहरा किया गया। अध्यापकों ने 2018 के अध्यापक विरोधी सेवा नियमां दीयां कापियां फूक के वख-वख थावां ते वड्डी गिणती स्कूलों दे विच भी रोस प्रदर्शन किए। उधर राष्ट्रमंडल खेडां दे विचों कांसे दा तगमा जित के परती वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर नूं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने नौकरी देण दा ऐलान किया है और विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने भी उन्होंने अपने अख्तियारी फंड दे विचों 5 लाख रुपये देण दा इनाम देण दा ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी दे विच हरजिंदर कौर दा शानदार स्वागत किया गया जदों वापस परती है ते नाल ही हरजिंदर कौर के मापिया कुलदीप कौर ते साहिब सिंह सने उसके कोच परमजीत शर्मा नूं भी सन्मानित किया गया। वाइस चांसलर प्रोफैसर अरविंद ने हरजिंदर नूं यूनिवर्सिटी विच नौकरी देण दा ऐलान किया। पंजाब के उचेरी सिक्ख्या मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेर ने एडिट ते प्राइवेट कालजां दे विच होईयां बेनियमियां दी जांच के हुक्म जारी कर दिते ने। कल उचेरी सिक्ख्या विभाग की मीटिंग दे विच इह फैसला लिया गया। मीत हेर ने अधिकारियों को यह भी कहा कि ਵੱਖ-ਵੱਖ कोर्सां के पाठक्रम नूं अजोके समय उद्योगां संबंधी जरूरतां ते आधुनिक समय दीयां लोड़ां दे मुताबिक सुधिया भी जावे। एक खबर पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना दे नाल जुड़ी भी तुहानूं दस दिंदे हां। इस यूनिवर्सिटी दे विच बदलाव वाली सरकार आउण तो बाद भी कहंदे कोई बदलाव नहीं आया क्योंकि यूनिवर्सिटी कोल ना तां वाइस चांसलर है ना रजिस्ट्रार है होर डीन ते निर्देशक भी नहीं हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी बिना कमांडरां तो ही लड़ रही है। हुण यूनिवर्सिटी की कमान है जिहड़ी ओह अफसरां दे कोल है ते पक्के वाइस चांसलर दा राह है जिहड़ी ओह तक रही है यूनिवर्सिटी के किहड़े राह राहीं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी आके सांभणगे। ते वड्डी हैरानी की गल है कि पंजाब जिहड़ा कि इस वक्त खेती संकट दे विच घिरिया होया है पर सूबे की कल्ली इक्को एक सिरमौर संस्था है खेतीबाड़ी दे नाल जुड़ी हुई, उस दे विच वड्डियां असामियां खाली पईयां ने। ते ये असामी है जिहड़ी ये कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वेले भी खाली पई सी वीसी दी, उस तो बाद चरणजीत चन्नी भी वीसी ना दे सके ते हुण आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी अप्रैल 2022 नवे वीसी लिए अर्जियां मंगियां सी पर 4 महीनों बाद भी नियुक्ति नहीं हुई है। हालांकि खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी नूं पैरां सिर करना साडा तरजीही एजेंडा है। कहते छेती ही यूनिवर्सिटी नूं नवां वीसी मिलेगा। 5 नाम फाइनल किए गए ने। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले के कतलकांड नूं वापरे हुए अज पूरे 71 दिन बीत गए ने ते इस दरम्यान मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह ने पुलिस के नाल नाराजगी जाहिर की है। कहते पुलिस का गैंगस्टरां दे नाल वीआईपी व्यवहार ठीक नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई वर्गियां नूं जदों अदालतां 'च पेश किया जाता है तां उन्हां नूं इस तरीके दे नाल लोगों के सामने पेश किया जाता है, लिजाया जाता है क्योंकि लोगों के सामने उंज तां नहीं लिया जाता। जो उन्होंने पेशी ते लिजाया जाता है, बाहर कढ़िया जाता है तो उस दरम्यान पुलिस का वड्डा सुरक्षा घेरा होंदा है। ब्रांडेड इन्हां दे कपड़े पाए होंदे ने कि देख के नौजवान सीखणगे, उन्होंने तो यही लगता है कि कोई वड्डा वीआईपी बंदा है, क्यों नहीं इन्हां नूं आम मुलजमां दे वांगू पेश किया जाता। ये पिता ने मंग रखी है ते नाल इन्हां दी सिक्योरिटी वापस लैण दी मंग की है। उधर मूसेवाला कतलकांड दे विच मानसा पुलिस ने राजस्थान के हिस्टरी शीटर अरशद खान नूं मुड़ 4 दिनों के पुलिस रिमांड ते लै लिया। प्रियवर्त फौजी कशिश ते दीपक टीनू का भी मानसा जिले के बरेटा थाने नाल संबंधित एक केस के 4 दिनों का रिमांड लिया गया है। इन्हों मानसा के CIA स्टेशन के ही रखा गया। रूपनगर पुलिस ने पिंदरी गैंग के 10 मैंबरों काबू करने का दावा किया है। डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स रूपनगर रेंज के गुरप्रीत सिंह भुल्लर और SSP डॉक्टर संदीप गर्ग ने इसकी सूचना दी है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों तो 7 नजायज़ हथियार ते 51 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पिंदरी के खिलाफ रूपनगर हरियाणा जलंधर ते पटियाला के पुलिस स्टेशनों के कुल 22 केस दर्ज ने। इसी तरह बाकियों के खिलाफ भी कई केस कई जिलों के दर्ज ने। पुलिस ने दस्सिया कि पिंदरी गिरफ्तारी तो बचने लई हिमाचल प्रदेश में लुकिया होया सी, उत्थों ही अपनी आपराधिक कार्रवाइयां नूं अंजाम दे रहा सी। पुलिस ने दावा किया कि मुख मुलजम पिंदरी वड्डी मात्रा में नशा तस्करी भी करदा सी। तलवंडी साबो के पिंड नंगला तो खबर है जिथे लंघे दिन अणख खातर मापिया ने अपनी धी का कतल कर दिता है। नौजवान लड़की गगनदीप कौर की उम्र सिर्फ 25 साल सी। मृतक लड़की के दादा गुरचरण सिंह के बयानों के आधार पर कुड़ी के माता पिता ते 2 भरावां के खिलाफ कतल सने होरनां धारावां तहत केस दर्ज किया गया है। दादे ने पुलिस नूं दस्सिया कि उसके पुत मेजर सिंह की धी गगनदीप किसी मुंडे नाल विआह करवाउणा चाहुंदी सी ते परिवार इस गल नाल सहमत
नहीं सी। 2 अगस्त ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਛੋਟਾ ਪੋਤਾ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਥੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ FCI ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ RK ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, DMK ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ RK ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਫੇਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਊਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਊਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਸੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ GST ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਂ ਵਿਰੋਧ ਥੰਮ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਦ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 70 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 70ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਨਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
है। सानू पुछ के देखो कि साडा दिल इन्हां नूं देख के किवें पछिया जांदा होऊगा, किवें असीं ओह पल ने जिहड़े उन्हां नूं सहंदे होवांगे कि जिन्हां ने साडे पुੱਤ नूं मार दिता, पर जवानी दे विच उस नूं साडे तो दूर कर दिता। उस नूं किवें उन्हां नूं किवें जेलां दे विच भी सख्त वड्डी सुरੱਖਿਆ दे घेरे दे विच रखिया जा रहा है, उन्हां नूं बड़ा पलोस के रखिया जा रहा है। सवाल कीते ने पुलिस नूं कि जदों लॉरेंस बिश्नोई नूं अदालत दे विच पेश कीता गया सी, मानसा अदालत दे विच, तां लॉरेंस बिश्नोई दे कहंदे ब्रांडेड टी शर्ट पाई हुई सी। जदों भी इहनूं पेश कीता जांदा है इहदे ब्रांड महंगे ब्रांडां दे कपड़े पाए हुंदे ने, महंगे ब्रांडां दे बूट पाए हुंदे ने। कहंदे जदों इहदीयां तस्वीरां बाहर आउंदियां ने, पुलिस दे नाल तस्वीरां बाहर आउंदियां ने, तां नौजवानां नूं जरूर ही लगूगा कि कोई खास बंदा है ते असीं भी ओहदे वर्गे बणीए। की तुसीं सुनेहा कहंदे देना चाह रहे हो इन्हां नूं इन्नी सुरੱਖਿਆ दे विच रख के? पिता ने कहा कि लॉरेंस दे खिलाफ 100 परचे ने, सरकार दस्से कि उहनूं इन्ना संभाल के क्यों रखिया होया, उहदी सुरੱਖਿਆ ते इन्ना खर्चा क्यों कीता जा रहा है। लॉरेंस दा रंगदारी दा कारोबार कहंदे उन्ना ही चलदा जिन्नी उहनूं सुरੱਖਿਆ दित्ती जांदी है। पिता बलकौर सिंह ने कहा कि मैनू भावें अज मार दिओ, भावें कल मार देने, गैंगस्टर मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं इन्हां गैंगस्टरां दे खिलाफ बोलदा रहूंगा ते मैं मंग करदा रहूंगा कि इन्हां दी सुरੱਖਿਆ हटाई जावे, वापस लई जावे, आम मुलजमां दे वांगू इन्हां नूं कोर्ट दे विच पेश कीता जावे। कहंदे मेरे पुੱਤ दा सिद्धू दा कोई कसूर नहीं सी, थोड़ा बहुता भी ਉਹਦਾ कसूर होवे ਤਾਂ मैं जेल ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਨਵੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 100 ਪਰਚਾ, 64 ਪਰਚੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਤਾ ਦੇਵੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਏ ਨੂੰ 64 ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੜਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, मैं रो के बह जाऊंगा, मैं 6 महीने रो लूं, मैं साल रो लूंगा, और मेरी किसी सरकार ने नहीं सुननी है तो थोड़ी सुननी है लोगों ने। सिद्धू मूसेवाले दे पिता ने इस गल ते भी इतराज जताया है कि हाले तक जांच किसी भी तण पत्तन नहीं लग सकी है। जेड़े मुख मुलजम ने, जेड़े कातल ने उहदे पुੱਤ दे, उन्हां नूं हाले तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी जिन्हां ने असल दे विच जुर्म कीता है। तिहाड़ वर्गी जेल दे विच बह के मास्टरमाइंड लॉरेंस अते गोल्डी साजिश रच रहे सन। कहंदे सी कि अज 29 तरीक है, सिद्धू बचना नहीं चाहिदा, भावें घर ते हमला कर दिओ। हर तीजे दिन कहंदे ਉਹ चैनल ते बह के इंटरव्यू दे दिंदा है। गैंगस्टरां दे लई किन्नी आज़ादी है, कहंदे कानून तां सिर्फ आम आदमी दे लई है, बदमाश इहदा फायदा चुक रहे ने। सो पिता जिहड़ा बड़े सबर दे नाल उडीक कर रहा है, मां प्यो बड़े सबर दे नाल उडीक कर रहे ने कि पुलिस इंसाफ देवेगी। आखिरकार उन्हां दा दिल है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂਕ ਨਿਕਲੀ है कि कदों इंसाफ मिलूगा। पति दे जुल्मां ਤੋਂ परेशान होकर खुदकुशी करन वाली अमरीका दी मनदीप कौर ਨੂੰ इंसाफ दिवाउण दे लई अमरीका समेत भारत दे विच भी सोशल मीडिया ते मुहिम लगातार चल रही है। ना सिर्फ पंजाबी बल्कि अमरीकी लोग भी मनदीप दे लई इंसाफ दी मंग कर रहे ने। इस तो बाद हुण अमरीका सरकार ने घरेलू हिंसा के खिलाफ एक टास्क फोर्स बनाउण दा भी फैसला लिया है। इस दी जानकारी न्यूयॉर्क स्टेट असैंबली दी मैंबर जेनिफर राजकुमार ने दित्ती है। जेनिफर पहली साउथ एशियन अमरीकी महिला है जिसनूं न्यूयॉर्क स्टेट दफ्तर दे लई चुनिया गया सी। जेनिफर ने दस्सिया कि टास्क फोर्स दक्षिणी एशिया औरतां दी घरेलू हिंसा के खिलाफ मदद करेगी, उन्हां दी शिकायतां दी जांच करेगी। उन्होंने पुलिस के नाल भी गल की है कि मुलजम पति जिहड़ा दोषी रणजोध वीर सिंह संधू उसके खिलाफ भी सख्त तो सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने दावा किया कि साउथ एशिया के लिए बनाई गई उन्होंने टास्क फोर्स दूसरे मुल्कों तो अमरीका दे विच वसियां औरतां नूं सुरक्षित माहौल देने की पूरी कोशिश करेगी। अमरीका दे विच जिहियां कहंदे बहुत औरतां ने जिहड़ियां कि घरेलू हिंसा का शिकार हो रही ने। टास्क फोर्स उन्हां सारियां दे लई काम करेगी। राजकुमार जेनिफर दे वल्लों बनाई गई टास्क फोर्स की जिम्मेदारी सीनियर अधिकारी अमृत कौर नूं सौंपी गई है।
इस दरमियान इधर MP राघव चड्ढा ने भी केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर दे नाल इसे मसले ते मुलाकात करके मनदीप कौर दी मृतक दे भारत लियाउण दे विच मदद करन दी मंग कीती है। पंजाब दे विच गन्ना किसान एक वारी फिर सड़कां ते ने। किसान सहकारी ते निजी मिलां दे वल अपनी फसल दी लंबे समय तो खड़ी करोड़ां रुपए दी रकम दी अदायगी दी मंग कर रहे ने। हालांकि किसानां दे वल्लों पिछले दिनी पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे भरोसे तो बाद धरने मुलतवी कर दित्ते गए सी, पर किसानां दा कहना है कि पंजाब सरकार दे ध्यान ना देण करके उन्हां नूं खज्जल खुआर होना पै रहा है। गन्ने दे 72 करोड़ रुपए दे बकाए नूं लैके भारतीय किसान यूनियन दुआबा दे वल्लों सोमवार नूं खंड मिल फगवाड़ा दे सामने जलंधर दिल्ली नैशनल हाईवे ते अणमिथे समय दे लई चक्का जाम कर दित्ता गया। किसानां ने दस्सिया कि सरकार ने पहलां खंड मिल वाली थां वेच दित्ती सी, बयाना हो गया सी। सरकार ने कहा सी कि रजिस्ट्री होण तो बाद पैसे अपने आप किसानां दे खाते विच आ जाणगे, यानी कि खंड मिल वाल जिहड़ा बकाया खड़ा है वो खंड मिल नूं वेच के किसानां नूं दित्ता जाऊगा। पर कहंदे हुण सरकार ने चिट्ठी कढ दित्ती है कि थां दी खुली बोली कीती जावे। किसानां दा खदशा है कि इस बदलवें ऐलान दे नाल मसला कई सालां तक लटक सकदा है, इसलिए चक्का जाम कर दित्ता गया। गन्ना काश्तकारां दे वल्लों हाईवे जाम करन तो बाद फगवाड़ा पुलिस दे वल्लों ट्रैफिक नूं डाइवर्ट करके रूट प्लान भी नवां जारी कर दित्ता गया। दुआबा किसान यूनियन दे प्रधान ने कहा कि धरने ते आउण वाले किसानां नूं पूरी तैयारी दे नाल आउणा चाहीदा है, क्योंकि लंबा धरना ਚੱਲੂਗਾ। ट्रालियां ते तरपालां पा के रात नूं सौण लई मंजे ते बिस्तरे लियाउण दी अपील कीती गई है। उन्हां ने कहा कि गन्ने दी अदायगी नूं लैके उन्हां दा इह धरना अणमिथे समय दे लई है। मनजीत सिंह राय इस कमेटी दे प्रधान ने उन्हां कहा कि जदों तक किसानां दे खातिਆਂ ਵਿੱਚ बकाए दे पैसे नहीं आउणगे ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ नहीं उठणगे। ਹੁਣ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਖਬਰ ਲੁਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਰਾਮ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 11 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੰਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਸੁਰਮਰ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਮਰ ਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 11 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਬੀ ਮਹੰਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਮਰ ਦਾਸ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। SGPC ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਖਬਰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ NOC ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਲੈਂਡ ਡੀਲਰ, ਆਮ ਲੋਕ, ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਟਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਰੁਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਟਾਂਪ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਲੀ ਸਟਾਂਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਦ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨੂੰ NOC ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1000 ਪੋਸਟਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ 1090 ਪੋਸਟਾਂ ਚੋਂ ਆਂਦੇ ਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ 1000 ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਅਹਿਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਕੇਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹੋਇਆ ਹਵਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਸਾਈ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ
ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਜਾੜ ਬਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੌਮ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ, ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰਿਆਣਾ
सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने दिता है। दादूवाल ने सुखबीर ते निशाना साधदे कहा कि सिख कौम नूं कमजोर तां सुखबीर बादल ने ही कीता है। कहंदे बादल ही वो परिवार है जिसने साडीआं संस्थावां नूं कमजोर कीता है। पंजाब दे आईजीपी डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने दस्सिया कि पंजाब पुलिस ने लंघे एक महीने दे विच वड्डी कार्रवाई करदिआं 141 भगौड़े ते 472 नशा सप्लायर गिरफ्तार कीते ने। उन्होंने कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे हुक्मां ते पंजाब पुलिस दे वल्लों मुहिम चलाई जा रही है, जिस दे तहत पंजाब दे विच नशिਆਂ दा अते गैंगस्टरां दा खात्मा कीता जाऊगा ते इसी मुहिम दे तहत एनडीपीएस एक्ट दे केसां विच भगौड़े अपराधियां नूं गिरफ्तार करन लई इह जिहड़ी विशेष मुहिम चलाई गई सी उस दे विच वड्डी कामयाबी पंजाब पुलिस नूं मिली है। डीजीपी ने सूबे दे सारे सीपीस ते एसएसपीस नूं सख्ती नाल हुक्म दित्ते ने कि ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਨੇ ਟਾਂਕ ਦੇ ਘਰੋਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਛੇਤੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦਰਅਸਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 25% ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਗੱਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੀਏ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝ ਗਏ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਕਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚੁਲਾਂਗ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭੜਕ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਨਮੈਨ ਸਮੇਤ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ कैद हो गई।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 72,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ NPS ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ 36,000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਕੁਝ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। 2 ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 3 ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਟੈਂਪੂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।